देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार केसी सिंह। सरदार केसी सिंह साबका सफीर ने, भारत वालों वख-वख देशों के विच इन्होंने काम किया है और बेहतरीन पंजाब नूं जानते हैं। पंजाबी और पंजाब की नब्ज़ इन्होंने पता है कि कित्थों टटोलनी है तो किवें करना है। सरदार साहब जी आया। और नाल दी नाल सवाल मेरा पहला है कि अजकल पंजाब की सियासत अगाऊं ही गर्म हो गई, 2022 बड़ी दूर है और ये किन्नियां घटनावां इकट्ठियां हो गई, आपां उन्हां नूं कल्ली कल्ली करके फड़दे हैं। पहलां तुहानूं जी आया। बड़ी खुशी है जी, हमेशा खुशी होंदी है थोड़े प्रोग्राम ते आके। बड़े लोग देखते ने, दूर ताईं देखते ने, कई फोन बाहरों आते हैं। सो ये तो बड़ी एक तरह नाल तुसीं आसान मेरे। अच्छा, मैनूं सरदार साहब ये दस्सिओ कि जिस तरीके दे हालात है उहदे च प्रशांत किशोर उत्थों दूरों बैठा है, देखी जाता है कि इत्थे कोई संभावनावां अगली वारी बनदियां कि नहीं। वैसे तो सारे सूबे उहदे लई मंडी वर्गे ने, बाजार वर्गे ने, वो सारा साल मेरे ख्याल एनालिसिस ही करते रहिंदे आ कि अगला कित्थों शिकार भालना है। तो साडे नवजोत सिंह सिद्धू का भी जिक्र आई जाता है कि केजरीवाल और सिद्धू की विचोलगिरी ये करी जाता है प्रशांत किशोर, और दूजे बन्ने केजरीवाल साहब ट्वीट करी जाते जे सिद्धू आउंदा स्वागत है। तीजे बन्ने कैप्टन अमरिंदर सिंह विचों अपना जक्का तोड़ लेंदे आ, वो कहंदे आ जी इहदे नाल तां मेरे परिवारक रिश्ते आ, प्रशांत किशोर नाल किते नहीं जांदा, सिद्धू भी नहीं जा रहा। मेरे 55 MLA कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर दीयां सवावां लै लियां जाण। अकाली दल अपनी कोर कमेटी का गठन अज कर दिंदा है, इंज लगदा 2022 कल नूं ही आ जाना जिवें। देखो सारे तो बड़ा अफसोस ये है, दिल्ली च भी यही होया। कल होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने अपना बिहार का प्रचार शुरू करता, जबकि हले कोविड के केस दिल्ली च वध रहे हैं, महाराष्ट्र च वध रहे हैं। जिवें जिवें हिंदुस्तान की दुकानां खुलणगियां, तजारत खुलेगी, केस वधणगे। दिल्ली च ये एलीगेशन लग रही है कि जी तुहानूं बैड नहीं मिलता, जे तुसीं लभदे जाओ बंदे कई एक तो बेचारे एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल जांदे जांदे ही वो गुजर गए। हुण कित्थे तां एक पासे ये संकट है, लेकिन बीजेपी की जिहड़ी वो इलैक्टरल पॉलिटिक्स है, राज्य सभा च बंदे तोड़े गुजरात च, फिर वो गुजरात की राज्य सभा की इलैक्शन शुरू करते। यही चीज असीं देख रहे हैं सारिया स्टेटां च है कि इलैक्शन जितना जरूरी समझिया जाता है, जित के वो इलैक्शन के बाद की काम करना है उहदे ते कोई महत्व नहीं, उहदा कोई पहला प्रचार नहीं है जी। पर पंजाब के की मुद्दे ने ये असीं डिस्कस नहीं कर रहे, किस हद ताईं कैप्टन साहब वो मुद्दों नूं संभाल सके, किस हद तक नहीं। जिवें हुण कोविड नूं इन्हां ने चंगी तरह संभाल लिया जी, जिहड़ा काम ठीक होवे उहनूं कहना चाहिए ठीक कीता। लेकिन पंजाब च जिहड़ी सरकार है वो सब नूं पता है, इस वेले आपां देखिआ चीफ सैकटरी दा की ड्रामा होया, वो बेसिकली अफसरां दे थ्रू ही चलाई जा रही है। कैप्टन साहब काफ़ी पिछे रहिंदे ने, शायद पता नहीं उन्हां दी सेहत करके या किस करके वो सामने नहीं आते, ये अफसरां दे मुताबिक चल रही है फिर, पर वो ओवरऑल कमांड कैप्टन साहब की हैगी। हुण जे देखिया जाए दो इन्हां दे अगे अपने आप नूं कांग्रेस के अंदर दो वारिस ने जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, मनप्रीत बादल अपना नाम अकाली दल च मशहूर नाम लैके कांग्रेस चाहे, डून स्कूल च पढ़े ने, वो समझते उन्हों का कोई खास लिंक गांधी फैमिली नाल बन जाता, क्योंकि राजीव गांधी उत्थे पढ़े सी, राहुल गांधी तो नहीं गए उत्थे। और दूसरे ने नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े बीजेपी 10 साल पहला पार्लीमेंट च रहे, और फिर क्योंकि इन्हां दी अनबन की हुई अरुण जेटली दे नाल, अरुण जेटली भी इन्हां दे स्पॉन्सर सीगे, वो सुरगवास हो गए, उन्हां नाल इन्हां दी अनबन होण दे नाल अरुण जेटली ने जब तय कर लिया 2014 च कि अमृतसर तो उन्होंने लड़ना, क्योंकि 2014 च ये लग रहा सीगा, उदों ये कहा जाता सी आम तौर पर कि 230 220 230 का क्लब है, ये सारे जिन्ने नौजवान लीडर सी मोदी जी तो सैकेंड लैवल दे वो ये समझ रहे सीगे कि 220 MP जे आउंदे है तां अपोजिशन पार्टियां मोदी जी नूं नहीं मनणगे प्राइम मिनिस्टर बनाउण लई। ते दोनों लीडर नीचे सुषमा स्वराज सी लोक सभा च, उपरले च अरुण जेटली सी, उन्होंने कहा कि असीं लोक सभा च जे होवांगे फिर साडा नां अगे आ जाएगा, और अपोजिशन पार्टियां क्योंकि साडे तालुकात ने दिल्ली च सब नूं जाणदे हैं, तो उहदे च नवजोत सिंह सिद्धू उस चीज़ च रगड़े गए, क्योंकि वो दोस्ती टुट गई। अमृतसर चों उन्होंने कहा तुसीं राज्य सभा च आ जाओ, सो अनबन हो गई। वो अनबन के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का एक अपना स्टेचर क्रिकेट करके सानू पता है, स्पोर्ट्समैन का क्रिकेट करके, और कुछ उन्होंने हुण जिहड़ा स्टेचर अपना करतारपुर करके बनाया, वो गल करते हैं
ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो वो हले आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2014 ਚ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, यादव तो लैके दूसरे तीसरे जिन्ने सी। तो उस वेले वो मीटिंग हुंदी सी, उन्हें कहा कि तुसी क्यों नहीं लड़ते पंजाब। अच्छा, मैनू फूलका साहब का भी फोन आया कि तुसी पंजाब तो लड़ो के दो। अच्छा, ते मैं क्योंकि दिल्ली सीगा, मेरा घर चंडीगढ़ च हैगा, तो मैं सोचा चंडीगढ़ तो लड़ना सौखा रहेगा क्योंकि सारी पढ़ाई उत्थे कीती है, घर भी मैं हले उत्थे रखिया होया 9 सेक्टर च। ते मैं कहा कि देखो जे चंडीगढ़ की तुसी दिंदे हो तां फिर मैं सोच सकदा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। 1-2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਬਾਦਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, 25-30% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ ਸੀਗੀ, ਉਹ 3-4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲ ਪਨਾਗ ਆਏ। ਗੁਲ ਪਨਾਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ 2014 'ਚ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਵਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਬਚਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2-3 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਸੁਝਾਅ ਮੇਰਾ ਲਿਆ, ਵਰਤਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਲੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਗਡੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟੇਚਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2-3 ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏਕਤਾ ਚਲੋ ਰੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਤਾਲੁਕਾਤ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਵੇਲੀਅਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਈਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਰਾਜ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭੁਲੱਕੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਐਸੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੈਸੇ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਹੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। 2014 ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਆ ਉਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਈਏ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਅਰ ਸੋਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਲਿਮਿਨਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਤਨਾ 2014 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੈਣਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਖੁਦ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਡ ਕਿਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 'ਚ, ਕਿਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ? ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਸੀ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਇਹ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ।
ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੋੜ ਆਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ndtv.com ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ NDTV 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, TV ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋ। ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ, ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2022 ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਸਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਰੇ ਪੱਤੇ ਸਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.5 ਸਾਲਾਂ, 3.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।